प्रणाम। गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, આપણે અગાઉના વિડિયો તાસમાં છેલ્લે પ્રકરણ 8 નાગરિકના વિભાગમાં પૂર્ણ કર્યું, જેના 8 ભાગ 8મા ચેપ્ટરના 8 ભાગ સાથે આપણે પ્રકરણ પૂર્ણ થયું છે। હવે ભૂગોળના વિભાગમાં ચેપ્ટર 13 भारत स्थान भूस्तरीय रचना अने भूपृष्ठ भाग 1। मित्रों, आपणे भूगोळना अभ्यासमां बंने चेप्टर सळंग चलाववाना छीए, भाग 1 अने 2, तमारा अभ्यासनी सरळता खातर। त्यार पछी पाछा इतिहासमां प्रवेश करीशुं। तो प्रास्ताविक शुरुआत करिए तो विश्वना देशों में भारत आगवू स्थान धरावे छे। भारतनु स्थान आगवू छे, सांस्कृतिक रीते कहीए, राजकीय रीते कहीए के आर्थिक रीते, भौगोलिक रीते। तो ए संदर्भे एवुं कही शकाय कि भारत एक विशाळ देश छे। भौगोलिक रीते भारत एक विशाल देश है एवं कहवाय। भारतीय संस्कृति प्राचीनतम संस्कृति है। दुनियानी प्राचीनतम संस्कृतिओं में आपणी गणना थाय छे। दुनियानी विश्व प्रसिद्ध संस्कृतिओं में आपणी गणना थाय छे। ते वस्तीनी रीते विश्वनो लोकशाही धरावतो सौथी मोटो देश है। आ आपणी राजकीय ओळख। चैप्टर 8 में पण मैं तमने कहेलू आ बाबत कि दुनियानो सौथी मोटो लोकशाही देश जनसंख्यानी रीते कयो तो भारत। तो मित्रों, आवी आपणी विशिष्टता भौगोलिक सांस्कृतिक ए संदर्भे एवुं कहेवाय कि भारतीय संस्कृति ये अनेक संस्कृतिओनुं समन्वय तीर्थ बन्युं छे। एक 2 गुणनो प्रश्न पण पूछाय छे परीक्षामां, स्वाध्यायमां छे, जे तमारे आजे होमवर्कमां लखवानो थशे। शुं प्रश्न आप्यो कि भारतीय संस्कृति ये अनेक संस्कृतिओनुं समन्वय तीर्थ बन्युं छे। मतलब अनेक संस्कृतिओनो समन्वय थयो छे। आवुं पण विधान आवी शके कि भारतमां संस्कृतिओनो समन्वय थयो छे। भारतीय संस्कृतिनी समन्वयकारी भावना, अनेक संस्कृतिओनुं सम्मिश्रण, कोई पण धर्म, जाति के प्रजाने तरछोड़ी नथी। कोईने आपणे जाकारो आप्यो नथी। कोई प्रजाओ युद्ध करीने आवी छे, तो कोई प्रजाओ वेपार अर्थे आवी छे, परंतु ये दरेक माटे आपणे हमेशा द्वार खुल्ला राखी तेमने आवकार्या छे। माटे ज आपणी संस्कृति अनेक संस्कृतिओनुं समन्वय तीर्थ बन्युं छे। आ प्रमाणे सर्वधर्म प्रजा, बधा ज धर्मनी प्रजा, जाति प्रत्ये समभाव ये आपणी भारतनी आगवी लाक्षणिकता छे। तेथी तो भारतमां संस्कृतिओनो समन्वय थयो छे एवुं कही शकाय। कुदरती मानवसर्जित अनेक आपत्तिओ आवी छे जुदा जुदा समय। तेम छतां भारते पोतानी आगवी प्रगति अने विकास अविरतपणे चालू राख्या छे। मित्रों, समयांतरे केटलीक चोक्कस कुदरती आपत्तिओनो पण क्यारेक आपणे सामनो कर्यो छे, क्यारेक मानवसर्जित आपत्तिओनो पण सामनो कर्यो छे। छतां अविरत आपणी प्रगति अने विकास साधवानो આપણે પૂર્ણ પ્રયાસ કરેલો છે।
પણ આ આપણી પ્રગતિ અને વિકાસ, આપણી ભવ્ય સંસ્કૃતિનું ઘડતર, જેમાં ભૌગોલિક પરિસ્થિતિએ પણ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવ્યો છે. આપણી ભૌગોલિક અનુકૂળતાઓ જે ખૂબ જ અગત્યની છે, મહત્ત્વની છે એવું કહી શકાય. હવે ભારતના ભૌગોલિક સ્થાન વિશે આપણે સમજવાની શરૂઆત કરીએ એ પહેલાં કેટલીક બેઝિક બાબતો, મતલબ પૃથ્વીના ગોળાનો પરિચય. મિત્રો, તમે પૃથ્વીનો ગોળો જોયો છે? એને અવલોકન કર્યું છે? કદાચ પૃથ્વીનો ગોળો તમે જોયો છે તો એનું સચોટ અવલોકન કદાચ અત્યાર સુધી તમને થયેલું નથી. સમજીએ તો મિત્રો, પૃથ્વીના ગોળામાં કેટલીક કાલ્પનિક રેખાઓ આવેલી છે. મુખ્ય 3 કાલ્પનિક રેખાઓ વિષુવવૃત્ત, કર્કવૃત્ત અને મકરવૃત્ત. વિષુવવૃત્ત, કર્કવૃત્ત અને મકરવૃત્ત એવી 3 કાલ્પનિક રેખાઓ છે. વાસ્તવમાં છે નહીં, માનવ સર્જિત કાલ્પનિક રેખાઓ. એટલે જ તો આપણે કાલ્પનિક રેખાઓ એવું કહીએ છીએ. હવે મૂળભૂત વાત કે પૃથ્વીના ગોળામાં જે આડી કાલ્પનિક રેખાઓ છે, આડી કાલ્પનિક રેખાઓ જેને અક્ષાંશ કહેવાય, અને જે ઊભી કાલ્પનિક રેખાઓ છે એને રેખાંશ કહેવાય. આડી કાલ્પનિક રેખા તો એ અક્ષાંશ અને ઊભી કાલ્પનિક રેખા તો એ રેખાંશ. બીજી કેટલીક સામાન્ય બાબતો કે પૃથ્વીના ગોળામાં સમગ્ર પૃથ્વી ઉપર 7 ખંડ છે, જે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. એશિયા ખંડ, યુરોપ ખંડ, આફ્રિકા ખંડ, ઓસ્ટ્રેલિયા ખંડ, દક્ષિણ અમેરિકા, ઉત્તર અમેરિકા અને એન્ટાર્કટિકા. ટોટલ 7 ખંડ છે. અને એ સાથે 7 મહાસાગર છે. જોઈએ, ઉત્તર પેસિફિક મહાસાગર, દક્ષિણ પેસિફિક મહાસાગર, ઉત્તર પેસિફિક મહાસાગર અને દક્ષિણ પેસિફિક મહાસાગર, ઉત્તર એટલાન્ટિક મહાસાગર અને દક્ષિણ એટલાન્ટિક મહાસાગર. ત્યાર પછી જોઈએ તો હિન્દ મહાસાગર. આ બાજુ ફરી પાછા જોઈ શકાય છે. તો એ પ્રમાણે કુલ માહિતી આપણે આટલી ધ્યાનમાં લેવાની. ત્યાર પછી આપણે ભારતના ભૌગોલિક સ્થાન વિશે સમજી શકીએ. મુખ્ય 3 કાલ્પનિક રેખાઓ પૃથ્વીના ગોળામાં વિષુવવૃત્ત, કર્કવૃત્ત અને મકરવૃત્ત, જેની વ્યાખ્યાઓ ચેપ્ટરમાં આપણે સમજવાના છીએ. અહીંયા તમને ફક્ત પૃથ્વીના ગોળાને બેઝિક સમજવાનું હતું. હવે જોઈએ ભારત, સ્થાન, કદ અને વિસ્તાર. ભારતનો નકશો પણ તમને બતાવવાનો છે, એ પ્રમાણે અહીંયા જોતા રહીએ. ભૌગોલિક દ્રષ્ટિએ ભારત ઉત્તર ગોળાર્ધમાં આવેલું છે. મિત્રો, પૃથ્વીના 2 સરખા ભાગ વિષુવવૃત્તના સંદર્ભમાં જો આપણે કરીએ છીએ તો 2 ભાગ કહી શકાય, ઉત્તર ગોળાર્ધ અને દક્ષિણ ગોળાર્ધ. જે વિષુવવૃત્તથી ઉપર છે એને ઉત્તર ગોળાર્ધ, અને જે વિષુવવૃત્તથી નીચે છે એ દક્ષિણ ગોળાર્ધ. આટલી વાત બરાબર સમજી લેવાની.
ત્યારબાદ કહીએ તો એશિયા ખંડના દક્ષિણ ભાગમાં વિસ્તરેલો છે ભારત. એટલે બીજો જવાબ મળ્યો કે ભારત કયા ખંડમાં આવેલો છે, તો એશિયા ખંડમાં. કઈ બાજુ, કઈ દિશાએ, તો દક્ષિણ ભાગમાં. હવે ચોક્કસ જવાબ આપણે મેળવી લઈએ તો એવું કહેવાય કે દક્ષિણ મધ્ય એશિયા. ભારતના સંદર્ભમાં એવું કહેવાય કે ભારત પૃથ્વીના સંદર્ભમાં ક્યાં છે, તો દક્ષિણ મધ્ય એશિયા. સમગ્ર પૃથ્વીના સંદર્ભમાં ઉત્તર ગોળાર્ધ. ભારતના મુખ્ય ભૂમિખંડનો વ્યાપ અક્ષાંશ અને રેખાંશ પ્રમાણે, જે હમણાં આપણે પૃથ્વીનો ગોળો બતાવ્યો એ પ્રમાણે આડી કાલ્પનિક રેખા અને ઊભી કાલ્પનિક રેખા પ્રમાણે ભારતનો વ્યાપ કેટલો છે. તો સૌપ્રથમ જોઈએ અક્ષાંશ વૃત્ત. 8 અક્ષાંશ 4 પોઈન્ટથી 37 અક્ષાંશ 6 ઉત્તર અક્ષાંશ વૃત્ત. ચોક્કસ આવું જ લખી શકાય, ખાલી ફક્ત ઉત્તર નહીં કે ફક્ત અક્ષાંશ વૃત્ત નહીં, ઉત્તર અક્ષાંશ વૃત્ત મતલબ કે આડી કાલ્પનિક રેખા 8 4 થી 37 6 અને ઊભી કાલ્પનિક રેખા પ્રમાણે 68 અક્ષાંશ 7 પોઈન્ટથી 97 અક્ષાંશ 25 પોઈન્ટ પૂર્વ રેખાંશ વૃત્ત વચ્ચે આવેલો છે. મિત્રો, આ આપણો એક ચોક્કસ બ્લોક બની ગયો. તમે જોયું હમણાં પૃથ્વીના ગોળામાં તો જુદા જુદા બ્લોક તમને દેખાતા હતા આડી અને ઊભી કાલ્પનિક રેખા પ્રમાણે. તો આ આપણે પરફેક્ટ યાદ રાખવાનું છે. તમને એક વ્યવહારુ વાત સમજાવું કે તમે કોઈ વ્યક્તિ, તમારા કોઈ રિલેટિવ જેને તમારા ઘરનું સરનામું આપ્યું છે, એમણે તમારું ઘર જોયું નથી. હવે તમારા ઘર સુધી એમણે પહોંચવું હોય તો સૌપ્રથમ એ તમે કયા મહાનગરમાં છો એ મહાનગર સુધી પહોંચશે. એ મહાનગરમાં પહોંચ્યા પછી તમે કયા વિસ્તારમાં રહો છો એ વિસ્તાર સુધી પહોંચશે. એ વિસ્તાર સુધી પહોંચ્યા પછી તમારી સોસાયટી કે તમારી કોલોની શેની નજીક છે ત્યાં સુધી પહોંચશે અને ત્યારબાદ તમારા ઘરનું ચોક્કસ સરનામું જે છે ત્યાં સુધી એ આવી શકે. તો એવું જ કંઈક ભારતના ભૌગોલિક સ્થાનને સમજવા માટે આપણે ધ્યાનમાં લેવાનું છે. હવે ભારતની મધ્યમાંથી કર્કવૃત્ત પસાર થાય છે, જે ભારતના બે સરખા ભાગ કરે છે. જેમ હમણાં મેં તમને કહ્યું કે વિષુવવૃત્ત સમગ્ર પૃથ્વીના બે સરખા ભાગ કરે છે, એમ કર્કવૃત્ત જે ભારતના બે સરખા ભાગ કરે છે, મતલબ મધ્યમાંથી પસાર થાય છે. મિત્રો, આડી કાલ્પનિક રેખા છે એટલે 30 અક્ષાંશ 23 અક્ષાંશ 30 પોઈન્ટ ઉત્તર અક્ષાંશ 23.30 ઉત્તર અક્ષાંશ અને દેશને બે ભાગમાં વિભાજિત કરે છે. તેનો ઉત્તર ભાગ વધુ પૂર્વ પશ્ચિમ દિશામાં ફેલાયેલો છે. ભારતના ભૌગોલિક સ્થાનના સંદર્ભમાં જે ઉત્તર ભાગ છે આપણો કર્કવૃત્તથી ઉપરનો, જે પૂર્વ પશ્ચિમ દિશામાં શું થયેલો છે, ફેલાયેલો છે. આ ભાગમાં વિશાળ મેદાનો છે, ઉત્તરનું મેદાન કહેવાય, અને હિમાલય પર્વત શ્રેણી છે. બે પ્રાકૃતિક વિભાગો છે. કર્કવૃત્તથી જો દક્ષિણે જોઈએ તો દક્ષિણનું ક્ષેત્ર ત્રિકોણ આકાર ધરાવે છે.
નીચેથી સાંકડો ભાગ છે, ત્રિકોણ જેવો, ત્રિભુજાકાર ભાગ કહેવાય. તેનો દક્ષિણ તરફનો ભૂભાગ સાંકડો થતો જાય છે. મતલબ કે કર્કવૃતથી જેમ નીચે ઉતરતા જઈએ તો એમ એ ભાગ સાંકડો બને છે, જે મુખ્યત્વે દ્વીપકલ્પીય ઉચ્ચ પ્રદેશનો ભાગ છે. એક સંકલ્પના આવી. દ્વીપકલ્પ એટલે શું? તો જે ભૂમિ ભાગની ત્રણેય બાજુઓ જળ સીમાથી ઘેરાયેલી હોય અને એક બાજુ જમીન સીમા હોય તેને દ્વીપકલ્પ કહેવાય. દ્વીપકલ્પીય ઉચ્ચ પ્રદેશ છે ભારતનો દક્ષિણ ભાગ. તેમજ તે ભાગમાં પૂર્વ પશ્ચિમ કિનારાના સાંકડા મેદાનોનો સમાવેશ થાય છે. પૂર્વ તટીય મેદાન કહેવાય અને પશ્ચિમ તટીય મેદાન કહેવાય. એ પ્રમાણે હવે જોઈએ આગળ, તો ભારત દેશના અક્ષાંશીય અને રેખાંશીય વ્યાપ બંને લગભગ સરખા અર્થાત 30 અક્ષાંશ છે. અક્ષાંશીય અને રેખાંશીય વ્યાપ 30 અક્ષાંશ સરખા છે. કેવી રીતે? તો હમણાં આપણે વાત કરી કે ઉત્તર અક્ષાંશ તો 8 થી 37 30 થયા. પૂર્વ રેખાંશ તો 68 થી 97 30 થયા. મતલબ અક્ષાંશીય અને રેખાંશીય વ્યાપ સરખો છે. તો એ મુજબ ભારતના ઉત્તર દક્ષિણ અને પૂર્વ પશ્ચિમ અંતર પણ લગભગ સરખા છે, મોટો તફાવત નથી. કેવી રીતે જુઓ? તો વાસ્તવિક રીતે લદ્દાખથી કન્યાકુમારી ઉત્તરથી દક્ષિણ લંબાઈ 3214 કિલોમીટર છે. પશ્ચિમે ગુજરાતથી શરૂ કરીએ આપણા ભાગથી તો પૂર્વમાં અરુણાચલ પ્રદેશ સુધીનો વિસ્તાર 2933 કિલોમીટર છે. મિત્રો, હાલ આપણી સામે નકશો નથી, પરંતુ પછીના વિડીયો તાસમાં તમને નકશો બતાવી અને એ સાથે ફરી વખત પણ આ મુદ્દાઓ રિવાઇઝ કરીશું. હવે રેખાંશીય તફાવત દૂરના સ્થળોમાં હોય. ધારો કે પૂર્વનું દૂરનું સ્થળ અને પશ્ચિમનું, તો રેખાંશીય તફાવત મોટો હોય. રેખાંશીય તફાવતને કારણે પૂર્વ પશ્ચિમ આવેલા દૂરના સ્થળોનો, જેના સ્થાનિક સમયમાં આશરે 2 કલાકનો તફાવત છે. સ્થાનિક સમય એમાં 2 કલાકનો તફાવત હોય, પણ એ ફક્ત ક્યાં કે પૂર્વ અને પશ્ચિમ દૂરના સ્થળે. મિત્રો, અહીંયા સ્થાનિક સમયની વાત છે એટલે પૂર્વ પશ્ચિમ દિશા ધ્યાનમાં લેવાય સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત પ્રમાણે. જેમ કે અરુણાચલ પ્રદેશના પૂર્વ ભાગમાં, અરુણાચલ પ્રદેશ પણ પૂર્વમાં છે અને એનો પણ સૌથી પૂર્વનો ભાગ જ્યાં સૂર્યોદય થાય છે, અને એ જ સમયે આ બાજુ પશ્ચિમ ગુજરાતમાં રાત હજુ બાકી હોય છે. મતલબ કે મધ્યરાત નહીં, હજી રાત્રિનો સમય ચાલુ હોય છે. આ એક વાસ્તવિકતા આપણે સમજ્યા પૂર્વ પશ્ચિમ દૂરના સ્થળોના સ્થાનિક સમયના અનુસંધાને. આ પ્રમાણે ભારતના પ્રમાણ સમયની રેખા
એક ચોક્કસ પ્રમાણભૂત સમયરેખા કઈ આપણી? જવાબ યાદ રાખજો ખાસ, 82.30 પૂર્વ રેખાંશ. જૂના આપણા પાઠ્યપુસ્તકમાં સ્પષ્ટ એવી જ રજૂઆત હતી, 82.5, કેમ કે 30 છે એટલે તમે 82.5 કહી શકો, ખોટું નથી. તો 82.30 અથવા તો 82.5 પૂર્વ રેખાંશ વૃત્તની જે રેખા છે એ આપણી પ્રમાણ સમય રેખા છે, પ્રમાણભૂત સમય રેખા, જેના આધારે સ્થાનિક સમય નક્કી થાય છે. મિત્રો, આ જે પ્રમાણ સમય રેખા છે એ અલ્હાબાદ અને વારાણસીની વચ્ચેથી પસાર થાય છે અને એ સમગ્ર ભારતના 5 રાજ્યોમાંથી પસાર થાય છે એવું આપણે ધ્યાનમાં લેવાનું છે. તેનો સ્થાનિક સમય જ સમગ્ર ભારતનો પ્રમાણ સમય માનવામાં આવે છે. મતલબ કે પ્રમાણ સમય રેખાના આધારે સ્થાનિક સમય નક્કી થાય છે. તો આ પ્રમાણે આજે આપણે એક 2 ગુણનો પ્રશ્ન પ્રસ્તાવનામાં જોયો. ભારત સંસ્કૃતિઓનું સમન્વય તીર્થ બન્યું છે. ત્યાર પછી પૃથ્વીના ગોળાની બેઝિક માહિતી મેળવી અને ભારતના ભૌગોલિક સ્થાન અને વિસ્તાર જેની શરૂઆત કરી છે. હજી આ મુદ્દો ચાલુ છે, જે હવે પછીના વિડીયો તાસમાં પૂર્ણ થશે. અસ્તુ, પ્રણામ.